जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस रो कोर 3 यूनिट 4 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना अछि। डिफाइन सिटीजनशिप एंड डिस्कस द प्रोसेस टू एक्वायर एंड लॉस्ट सिटीजनशिप वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नागरिकता कहले कौन बुझ, नागरिकता हासिल तथा विलोपर उपाय मान आलोचना कर। ग्रीस नगर राज्य रे सर्वप्रथमे नागरिकता धारणा सृष्टि होइथिला। प्रथम पिलाने ग्रीस नगर राज्य रे ही सर्वप्रथम नागरिकता धारणा सृष्टि होइथिला। सृष्टि सेटार ही हेइची। नागरिकता शब्दटी लैटिन शब्द सिविस रु आसीछि 1 मार्क रे आसीबो। नागरिकता शब्दटी लैटिन शब्द सिविस बा सिवकस रु आसीछि, जहार ग्रीक अर्थ हेउची पॉलिटिक्स बा जे कि नगर राज्यर सदस्य अटंती। सेही समय रे जेउ व्यक्ति विशेष मानक राष्ट्र परिचालन रे अंशग्रहण करुथिले सेमानको ही नागरिकता कहा जाउथिला। मीन्स कोच प्लाने सेही समय रे जेउ व्यक्ति विशेष माने राष्ट्र परिचालन रे अंशग्रहण करुथिले सेमानको ही नागरिक कहा जाउथिला। ग्रीक देश मध्यरे कृतदास महिला शिशु ना शारीरिक परिश्रम करुथिबा व्यक्ति विशेष माने राष्ट्रर नागरिकता नथिले। किए नथिले पिलाने ग्रीस देश मध्यरे कृतदास महिला शिशु और शारीरिक परिश्रम करुथिबा व्यक्ति विशेष माने राष्ट्रर नागरिकता नथिले। तेणु से समयर नागरिकतार अर्थ सीमित रहिथिला। नागरिक राष्ट्रर जड़े सदस्य जी कि राष्ट्र द्वारा प्रदत्त समस्त सामाजिक और राजनैतिक अधिकार और सुजोग उपभोग करिथांती एवं ता बदल रे राष्ट्र और अन्यान्य संघ मानक निमंते निजर कर्तव्य पालन करिथांती। संज्ञा देखिया पिलाने केते गुड़िए संज्ञा दिया जायछि। पॉइंट 1 ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल मतरे नगर राज्यर अधिवासी ही नागरिक अटंती। पिलाने संज्ञा कंपलसरी लेखा पाए नले 1 मार्क 2 मार्क कटि जीवो। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल मत अनुसार कहा जाउछि जे नगर राज्यर अधिवासी ही नागरिक अटंती। न्याय पाइबा और न्याय प्रदान करिबार योग्यता ही नागरिकता। शेष रे शासक और शासित हेबार योग्यता अर्जन करिथिबा व्यक्ति को नागरिक कहा जाए। 2 नंबर संज्ञा मेटल मतरे जो व्यक्ति सभ्य समाज रे बसवास करी समाज प्रति केतेक निर्दिष्ट कर्तव्य संपादन करे और क्षमता प्रति अनुगत प्रकाश करिबा संगे संगे समाज प्रदत्त सुविधा सुजोग उपभोग करि थाए से व्यक्ति को नागरिक कहा जाए। 3 नंबर देखिबा संज्ञा लास्किंग मत अनुसार कहा जाउछि पिलाने समुचित ज्ञान सहित राष्ट्रर मंगल साधन प्रचेष्टा को ही नागरिकता कहा जाए। पॉइंट 4 नंबर संज्ञाटी है जेटल मत अनुसार कहा जाउछि एक सभ्य और नियंत्रित समाज कर्तव्य परायण राष्ट्रर कर्तृत्वाधीन और लाभर सम अंशीदार व्यक्ति विशेष को नागरिक आख्या दि जाए। नागरिकता हासिल करिवार पद्धति नागरिकता हासिल करिवा निमंते 2 प्रकार पद्धति रही थाए से गुड़िक दि जाइछि निम्न रे। पॉइंट 1 है स्वाभाविक पद्धति, पॉइंट 2 है स्वदेशीकृत पद्धति। स्वाभाविक पद्धति हेउछि पिलाने जते बेले जन्म स्थान को भित्ति करी नागरिकता निर्णय करा जाय थाए ताको ही स्वाभाविक पद्धति कहा जाए। जन्म स्थान को भित्ति करी नागरिकता निर्णय कर जाय थाए ताको ही स्वाभाविक पद्धति कहा जाय थाए। एहार 2 धरणर दृष्टिगोचर होई थाए। पॉइंट 1 है जन्म स्थान नीति। एही नीति अनुसार शिशुटीर पितामाता जो स्तर रे नागरिकता होइथिले मध्य शिशुटी ଯେଉଁଠାରେ जन्मग्रहण करिथाए सेही राष्ट्र नागरिकता हासिल करिथाए। मीन्स कौच पिलाने एही नीति अनुसार कहा जाउछि जे शिशुटीर पितामाता जो स्तर नागरिकता होइथिले मीन्स
ଶିଶୁଟିର ପିତାମାତା ଯେଉଁ ସ୍ତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ଏବଂ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶିଶୁଟି ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ମିନ୍ସ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାରତରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଭାରତୀୟ, ତାହେଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଅଟେ ହେବେ। ଜାପାନ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏହି ଧରଣ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 2 ଦେଖିବା ରକ୍ତଗତ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁଟି ଯେକୌଣସି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି ତାହାର ପିତାମାତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିପାରିଥାଏ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲା ଭାବିନିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ନା ସେ ଶିଶୁଟିଏ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପିତାମାତା ଇଟାଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେହି ଶିଶୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏହି ଧରଣର ନୀତିକୁ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 2 ସ୍ୱଦେଶୀକୃତ ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରି ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିପାରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀକୃତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ନାଗରିକତା ହାସଲ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 1 କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପଏଣ୍ଟ 1 ହେଲା ବା 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିବାହ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2 ଆବେଦନ। ଜଣେ ବିଦେଶୀ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉକ୍ତ ଆବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ ତାହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ଦେଖିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ବସବାସ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବସବାସ। କୌଣସି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୃହୀତ ନାଗରିକତା ହେବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀକୁ ଉକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯାଏଁ ବସବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଏହା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏହାର ସମୟ ସୀମା 10 ବର୍ଷ ରହିଛି। ପଏଣ୍ଟ 4 ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଓ ମିଶ୍ରଣ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମିଶ୍ରିତ ଅଂଶର ଜନସାଧାରଣ ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 5 ଦେଖିବା। ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଧାରଣ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ 6 ଦେଖିବା। ଇଚ୍ଛା। ଏକ ବିଦେଶୀ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିଶୁ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେବା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ ସେ ଉକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନାଗରିକତା ବିଲୋପର ଉପାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଲୋପ ହେଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ବିଲୋପ ହେବାର। ନାଗରିକତା ହାସଲ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଗରିକତା ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ମିନ୍ସ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ବା ଫରେନ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ବା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଭାରତର ଯଦି 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଏ ବା ଅଧିକ ବର୍ଷ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହରାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ନାଗରିକତା ହାସଲ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଗରିକତା ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ଯେପରିକି ଜଣେ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକତା ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଭାରତ। ସେହିପରି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାକିରି କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କଲେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ବିଲୋପ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତା ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ସେନାବାହିନୀରୁ ପଳାୟନ ବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତା ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ପରିହାର କରି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କଲେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକତା ହରାଇଥାଏ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକତା ପରିହାର କରି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କଲେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକତା ହରାଇ ବସିଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ନାଗରିକ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବହୁଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନାଗରିକତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପାଧି ବା ଭୂଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 4 ବା ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।